ਐਡਾ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਹੈ, क्योंकि किसी को मारना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। बाबा जी कहते शरीर मारन वाले जेड़ा भी कोई मारदा, चाहे शेर मारे चाहे कोई होर मारे, उन्हें 7 जन्म कोड़ी दे मिलते, 7 जन्म कोड़ी दे। तो ये दरगाह च किवें पहुंच गया? फिर सतगुरां ने दिखाया भी ये बाहर शिकार करन गया ते इहदे घरे घुरना कहदे ने खड्ड विच जिथे रहिंदा सी, उत्थे मुसाफिर राही पांधी भुले हुए, सर्दी बड़ी सी, बारिश भी पैंदी सी, ਉਹ आ गया। ते शेर दा एक असूल हुंदा भी ਉਹ भुखा बार करदा, रज्जिया किसी नूं कुछ नहीं कहदा। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰੱਜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮਾਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਭਾਵ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਔਖ ਲੱਗੇਗੀ। पर शेर का डर हुंदा बड़ा भी ये जे मैं अंदर चलिया गया, इन्होंने मेरे देख के डरना ही मर जाना, डरना। ते मेरे घरे आए राही पांधी मुसाफिर, जो कोई जो आम आप कहते जो कोई बंदा घरे जाता ते मर के आवे, ते मरे नूं होर की मारना, ते मैं रात बाहर कट लवां। कि सतगुरु जी नूं सोझी देण वास्ते साखी इतिहासक ये बाहर ही बह गया, पर सर्दी इन्नी हो गई, ये बाहर बैठे ठंड इन्नी सी, ये शेर की मौत हो गई, इन्नी ठंड सी। तो सतगुरां ने दिखाया भी राही पांधी मुसाफिरां दी सेवा दा फल ये मिले भी इहनूं दरगाह विच महल मिले, महल। सतगुरां दे घर विच सेवा ते नाम दा मुख जिक्र है। कहते नानक प्रभ अविनाशी ताकि सेव न बैठी जासी। सतगुरु जी कहते जे तू जिवें डल्ले नूं ने कहा सी महाराज जदों मैं मर के आवां, पीढ़ी जिन्नी जगह जां थोड़ी जी जगह दे दो दरगाह विच अपने चरनां विच डलिया। जे अमृत नहीं छकिया तो सूई दे नक्के जिन्नी जगह नहीं मिलनी, सूई दे नक्के जिन्ना जगह नहीं मिलनी। अमृत छकला भावां महल्ला का मालक बन जाए, महल्ला का मालक। तो भाई डल्ले नूं अमृत छकना पिया। तो सतगुरु जी बाणी च कहते सेवा, ये भी मैं जरूर कहा भी गुरु एक है तो सेवा अनेक है। गुरु तो साडा इको ही, पर सेवा बहुत है, लंगर दी भी है, भांडे साफ करन दी, जोड़ियां दी कोई एक सेवावां हन बहुत है, पर गुरु साडा इको ही है। गुरु एक एक ते सेवा अनेक। कहते जे दरगाह विच जाना तो विच दुनिया सेव कमाई है, तां दरग है बैसण पाई। सेवा कीती मुसाफिरां दी, अपने घर विच आराम कराया, आपदी हो गई मौत उस शेर दी, ते दरगाह विच जगह मिल गई, महल मिल गए। इहनूं सारा सुपने विच विखाया सोझी देण वास्ते। ते बाबा जी दे बचन सन भी ये सेवा नूं दरगाह तां मिल गई, पर बड़े बाबा जी दसदे कहंदे सन भाई ये शेर अरदासां करदा है वाहिगुरू मैनूं फेर मनुष्य जन्म दे। इन्नी क सेवा ना एडी पदवी मिल गई ते एक बारी मैनूं ये मनुष्य जन्म जिहड़ा दुर्लभ है ना मुड़ के बख्शो। ताइयों पातशाह बाणी कहते गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ये मानस देही पाई। इस देही को सिमरे देव, देवता बन गया, दरगाह च पहुंच गया। पर हुण इस देही दे बारे सिमरन का भाव बेनती करता, हे वाहिगुरू मैनूं दोबारा मनुष्य जन्म मिल बख्श,
सेवा का एडा बड़ा महात्मा ते मैं होर क्यों ना कमाई करके इस तो बड़ी पदवी पावां। सेवा तो बड़ी कोई पदवी है। गुरु नानक साहब की सेवा की थी ना गुरु अंगद साहब ने, इस तो बड़ी कोई पदवी है दुनिया च गुरु नानक की पदवी तो। गुर जैसा ना ही को देव। तीसरे पातशाह ने सेवा की थी, किते पाठ नहीं लिखा भी पाठ करते सी। सेवा गागर जल लिया सी ब्यासा तो इशनान करने वास्ते। तो मेरा कहने का भाव बाबा जी कह सुनो, शेर की आत्मा अरदासा करते हे वाहिगुरु मैं होर सरावा राही पांधियां वास्ते मुसाफिरां वास्ते अज बनते है ना गुरु घर कमरे बनते है हजूर साहब अमृतसर हेमकुंट आदिक दुनिया सेवा करती है। जे घर विच आया राही पांधियां पनाह दिती राम कराया ते एडी वड्डी पदवी मिल गई। ते जिहड़े संगतां वास्ते कमरे बनाउंदे लंगर लाउंदे ते उन्हां नूं पता नहीं किड्डी पदवी मिलेगी। तो बाबा जी बड़े कह सकते शेर हुण अरदासां करदा है वाहिगुरु इस देही को सिमरे देव भी मैनू फेर जन्म दे सो देही भज हर की सेव। ये देही वास्ते तो देवते भी अरदासां करते तेनों मिली हुई है। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। तो भाई गुरदास की पौड़ी का तुसीं कीर्तन सुनिया उस चूका हथ ना आवे। एक होर बाबा जी बचन करते सन कोई बंदा ये एडा मनुष्य जन्म कीमती है मिलता कोई शरीर का अंग चले गए तो मिल जाता कितों नहीं मिलता। जही जी रचना वाहिगुरु ने शरीर की बनाई है वही जी नहीं बन सकती किसी को। जिमीदार नूं हल बाउंदे एक गागर फल हल बाउंदियां मिल गई उसी मोहरां दी भरी हुई मोहरां दी भरी हुई सी रतन भरी तन मिली गागरी। तो चिर दी दबी हुई सी मिट्टी लगी हुई सी। तो बाबा जी समझाउण वास्ते बचन करदे सी नाल नदी वगदी सी खेत दे ते धोण लग गया पानी वगदा सी बड़े जोर नाल भी बाहरों यह मिट्टी लगी हुई है बड़ी जगह लग्या पिया साफ करन लग गया। करदियां करदियां हथों छुट गई पानी बड़ा जोर ना सी ते रुड़ गई। फिर की है बीत गई ते पछतावा फिर तो पछतावा रह जाता बंदा जो बिरध हो गया। बचपन जवानी बुढ़ेपा आ गया फिर नाम केड़ा जपया जाता तुरया भी नहीं जाता। गुरु घर च पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है मुश्किल हो जाता। चलो बचपन तो मनिया भी नहीं सोझी होंगी पर जिन्होंने सोझी आ जाती है धरों की उम्र 5 साल की लिखी है। जे कृपा हो जाए प्रहलाद की उम्र 6 साल की लिखी है बाणी च लिखा हुआ धरों की 5 साल की। जे सोझी हो जाए तो चलो बचपन भी बहुत महान हो जाता है। बाबा बुढ़ा जी नूं बचपन विच ही लगन लगी सी बचपन विच ते देख लो मारे अगे तू सियाणियां गल्लां करदा। गुरु नानक साहब कहंदे ये तेरे गल्लां है तो बच्चा तू लगदा तो जिवें कोई बुढ़े गल करदे सियाणे बड़ी उम्र दे। तो नाम बूढ़ा सी पर बाबा बुढ़ा जी नाम पै ये पहले गुरु नानक साहब ने नाम रखता भी तू तो बुढ़े बजुर्गों वाली गल्लां करदा बच्चे ही थोड़ी गल्लां करदे। कहण दा भाव साखी दा पता तुहानूं ते हुण रोई जांदा है भी धोंदे तो गई ना धोंदा रुड़ गई गागल। घर वाली रोटी लैके आई जदों समझिया ते सुनिया ते वो भी रोन लग गई कानूं धोने सी भाव
ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਤਨ ਭਰੀ ਤਨ ਮਿਲੀ ਗਾਗਰੀ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਸਮਝ ਗਵਾਈ। ਹੀਰੇ ਵੈਸਾ ਹੀਰੇ ਜਿਹਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਰਤਨ ਭਰੀ ਤਨ ਮਿਲੀ ਗਾਗਰੀ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਸਮਝ ਗਵਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰੇ ਮੈਂ ਪਰਸ ਨ ਭੁੱਖ ਮਟਾਈ। ਇਹ ਮੋਲਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸਣਾ, ਭਾਵ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਪਏ। ਪੂੰਜੀ ਜਿੱਤ ਗਵਾਈ ਐਵੇਂ ਲਾਹਾ ਮੂਲ ਨਾ ਲੀਤਾ। ਬੀਤ ਗਈ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਪ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਧੋਣੀ ਸੀ ਗਾਗਰ ਪਾ। ਫਿਰ ਅਵਸਰ ਚੁੱਕਾ ਹੱਥ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਟੱਕਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਲਈਏ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ। ਅੱਗੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਐਵੇਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰੀ ਮਾਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ, ਹਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਆਤਮਕ ਘਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੇ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਆ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਫਿਰਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆ। ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨੇੜੇ ਆ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ ਨਿਭ ਚੱਲੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ। ਰੱਬ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਲੀ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਲੈ ਪਤੋਈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਧਰੂਣ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਨਾਰਦ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜੰਗਲ ਕਿੱਡੇ ਭਿਆਨਕ, ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਬਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ। ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਮੱਛਰ ਵਿੱਚ ਪੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਨਾ ਮੱਛਰ ਉੱਥੇ ਅੰਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਘਿਆੜ ਇਤਿਆਦਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਨਵਰ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰਾਖਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਰਦ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਉਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਉਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਫੇਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਦੂਰ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੂਰ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਨਿਕਟ ਸੁਣੋ ਅਰ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਸੁਣਦਾ ਪਰ ਵੇਖਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਿਕਟ ਸੁਣੋ ਅਰ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਭਰਮ ਭਰਮ ਦੁੱਖ ਭਰੀਏ। ਸੁਣਦੇ ਆ ਨੇੜੇ ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਆ ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਧਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਰਦ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਨਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਡਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਧਰੋਂ ਨਾਰਦ ਪਾ ਗਏ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਜਾਗ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਦ ਮਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਦ ਮਨ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਮਿਓ ਰਸ ਪੀਤਾ। ਜਪਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਜਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਹੀ ਖਾਏ, ਖਾਦਿਆਂ ਪੀਤਿਆਂ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣੀ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੀਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੀਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਮੂੰਹ ਜਪਦਾ। ਪਰ ਨਾਰਦ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰੋਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਜਪਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਰੋਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਭਾਵ, ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਈਏ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਸਫਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ, ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੇਵਕ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭਾ।
ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੈ ਤਿਤਾ ਲਿਓ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਹੋਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਬੰਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਝੱਖੜ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਧਨ ਇੰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਆਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਪਾਠ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰ ਭਗਤ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਕਰਤਾਰ ਇਹ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਏ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ